एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह नदर करनी महाराज, धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी। फूल छेमो हमरी प्रभापन फूलनहार कहाँ को मोसो, काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा लेपा तोहे संग समाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज सिद्ध गोष्ठ दी बाणी दी विचार असी हले आरंभ करनी है। पिछले सैशन विच असी सिद्ध गोष्ठ दी इंट्रोडक्शन कीती सी। थोड़ा जिहा ब्रीफ समझिया सी कि सिद्ध गोष्ठ दी बाणी की है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरु नूं मिलन दा भाव की मतलब उठदा है। असी पिछली बार है गल विचारी सी कि शरीर करके ते बहुत गुरु सानू मिल जाणगे। अनेकां ही गुरु यह कहणगे कि वह गुरु हन, पर अगर शरीर तो परे दी विचारीए तो गुरु की है, गुरु कौन है और गुरु नू किवें मिलिया जा सकता है। सिद्ध गोष्ठ दी है बाणी गुरु नानक साहब दी मुखारबिंद तो सानू यह ज्ञान दिंदी है कि जीवन का तत्त की है। जीवन विच कमाई करके असी की कमाई करके जाना है और किस चीज़ नू असी कमाई कवांगे, और यह कमाई करते हुए किस मार्ग वाल है कमाई करनी है, कित्थों सानू गुरु मिलेगा। इयों देखिए तो गुरु नानक नू मिलना है तो गुरु नानक साहब नू उन्हां दी बाणी दे जरिए मिलिया जा सकता है। इयों तो गुरु निराकार है, पर जदों उन्हां दी मुखारबिंद दी बाणी नू विचारीए तो सिख दी आराधना विच गुरु हाजिर हो जाता है। इस भाव तो शरीर का इतना रोल नहीं है जितना असी समझते हैं। शरीर एक वाहन की तरह है जिस ते चढ़ के असी सतवल चल सकते हाँ, जा सकते हाँ। आप देखो जपजी साहब की बाणी विच साहिब ने चलण की सानू प्रेरणा की है। जदों महाराज किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल, तो महाराज ने आदेश किया है हुक्म रजाई चलना, चलना है। पर उस तो पहला दो बड़े सूखम कॉन्सैप्ट करके सूखम और बड़े ऑल प्रिवेडिंग शब्दां दी उन्होंने प्रगटावा किया, हुक्म और रजाई। तो इस इन्हां दोनों शब्दां दी हजूरी विच अगर जीवन विच चलांगे तो असी गुरमुख मार्ग वल टुर पवांगे। देखो गल की है, चलन विच मूवमेंट है, पर सुरत जिहड़ी है, सुरत तो आप समझिए एकाग्र मन, एकाग्र मन थिर है रजा दे विच।
ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਥਾਟ, ਸੁਪਰ ਥਾਟ, ਫੋਕਸਡ ਥਾਟ रूट ले चुकी है और फिर डूइंग हो रही है। चलना हो रहा है जदों मन थिर हो गया है। निराकार थिरता विच है, रब थिरता विच है और मूवमेंट विच मैं चल रहा। तो शरीर, जीवन ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਿਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਿਸ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕੇ, ਚੇਂਜ ਆ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਨੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਸਿੱਧਗੋਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਭਾਵ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏ, ਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਸਭਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਰਾਧਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੱਢੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਘਟੇਗਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਟੇਗਾ, ਤਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸਲ ਚੇਂਜ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵੱਲ ਟੁਰੇਗਾ, ਥਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਟੁਰੇਗਾ, ਝੂਠਾ ਮਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਟੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੜਨਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੜਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ
ਅਥਾਰਟੀ ਫਿਗਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਂ ਗੋਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀਏ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੀ ਵਿਚਾਰ। ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਵਿਚਾਰਨੇ, ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਟੁਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਕੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਈਗੋ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਠੇ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ। ਤਿਸ ਆਗੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ। ਮਸਤਕ ਕਾਟ ਧਰੀ ਤਿਸ ਆਗੇ, ਤਨ ਮਨ ਆਗੇ ਦਿਓ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਸਚ ਪਾਈਐ, ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਜਸ ਲਿਓ। ਕਿਆ ਪਵੀਐ ਸਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਰਹਾਉ। ਕਿਆ ਪਵੀਐ ਸਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਰਹਾਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਰਹਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁਬੋ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝੀਏ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ।
और यही मेरे दुख का कारण है। मेरा जीवन नाम तो अलग है, इस करके मेरा जीवन परेशानी और चिंता दे विच डुੱਬਿਆ है। सिद्ध गोष्ठ दो शब्द हैं, सिद्ध और गोष्ठ। इस सारी बाणी नूं असी दो प्लेन्स विच विचारांगे। एक तो जो इहदी लिटरल मीनिंग है और जो एक दा भाव अर्थ है, जो मेरे मन दे विच चेंज इस बाणी ने लियाना है, वो मन रूप विच की इहदा मतलब बैठदा है, उस नूं विचारांगे। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। बिना उस मूल नूं पछाणे मेरा इस जीवन विच आके चले जाना बिल्कुल इस तरह है जिवें कोई व्यर्थ आके चला गया। साहिब ने ते इत्थे तक गल कीती है कि वो जिया ही नहीं, उसने जीवन नूं जाणिया ही नहीं। ਇਹਦਾ मतलब इस सारे ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ हो रहा है, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ असल जीवन ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਪ है, छिपिया होया है। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ही नहीं कि असल जीवन की है। और सारा चेंज, सारी इवेंट दा रूट सिस्टम वो जड़ है इस सृष्टि दी। साहिब ने उसनों नाम कहा है, जितों सब कुछ उपजदा है। उस नाम नाल जुड़ के असी निरंकार नाल जुड़ जाते हैं, अपने हंकार तो परे हो जाते हैं। सिद्ध गोष्ठी लिटरल मीनिंग और इहदे भावार्थ। सिद्ध वो हन योगी पथ विच जिन्हां ने 84 आसन साध लए हन। और गोष्ठी का अर्थ है डायलॉग, ਇਹਦਾ लिटरल मीनिंग है। गुरु नानक साहब ने असी ये पिछली बार विचारे सी कि 4 जगह मल्टीपल डायलॉग्स होए हन सिद्धां नाल। कुछ 1521 तो पहले जदों उदासियां ते गए, पहली उदासी, दूसरी उदासी, वो सुमेर पर्बत विच दूसरी उदासी है, नानक मते विच पहली है। सुमेर पर्बत जो मैं चेक किया 6350 मीटर का पीक है। यह 4 धाम की जिहड़ी यात्रा गढ़वाल च हुंदी है, उहदे नेड़े किधरे दस्सिया गया है। और एक रीठा साहब उत्तराखंड विच है, उत्थे भी संकेत मिलते हैं कि यह बाणी विचारी गई, यह सिद्ध गोष्ठी हुई। और फिर चौथा मीटिंग बटाले, करतारपुर तो 21 किलोमीटर तो अगे 3 किलोमीटर अगे अचल मंदिर है योगियों का। गुरु नानक साहब उत्थे गए हैं। बड़ी इवेंटफुल मीटिंग्स ने। जदों असी इन्हां विच उतरांगे सानू भी अचरज लगेगा। कुछ समय तो मैं भी भुल जाता वां, इउं लगता है कि योगियां नाल, गुरु नानक साहब नाल असी भी बैठे हाँ। सत दी विचार चलदी होए तां उत्थे नशा तो आ ही जाता है। गुरु नानक साहब के मुखारबिंद तो सत की गल चलती होए अपने आप तो परे इंसान वैसे ही हो जाता है। समा और शरीर की कोई लोड़ नहीं लगती। गुरु तो सदा ही हाजिर है, किधरे भी नहीं गया। ये योगी पूछते हैं साहिब नूं, पहला टेस्ट लेंदे हैं, फिर जदों उन्होंने समझ आ जाती है कि कौन आ गया साडे विच। कई बार सानू भी समझ नहीं आती,
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸੱਤ ਦੀ ਭਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਤ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਭਵਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਭਵੀਏ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਭ੍ਰਮਣ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝੀਏ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਿਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤਿਨ ਕੋ ਜੈਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੈਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਠੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ। ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜੈਕਾਰ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤਿਨ ਕੋ ਜੈਕਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੁਬਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਤ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੀਣ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ, ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਗੋਡ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਜੋਗੀ ਅਰ ਜੰਗਮ ਏਕ ਸਿੱਧ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਜੋਗੀ ਅਰ ਜੰਗਮ। ਜੰਗਮ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ ਹਨ। ਏਕ ਸਿੱਧ ਜਿਨ ਧਿਆਇਆ। ਏਕ ਸਿੱਧ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਧਿਆਇਆ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹਨ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਹਨ, ਉਹ ਜੰਗਮ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਾਲ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗੋਸ਼ਟੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਗੋਡ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਗੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ,
ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਗੋਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਸਲ ਸਿੱਧ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਦਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਮਨ ਪਲਟ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੂਰ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ ਸੁਰਤ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਥਾਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਕਾਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਐਨਰਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਉਤਰ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਜੋ ਅਸਲ ਤੱਤ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਰਾਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਹਿਨ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਅਪਰੋਚ, ਐਂਡੇਵਰ ਹੈ ਟੂ ਰਿਵੀਲ ਦ ਇਨਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਆਫ ਆਰ ਬੀਇੰਗ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾ ਦੇ, ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦੇ। ਘੋਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਅਗਰ ਸਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਅਰਥ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਡੁੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਣਪ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਨਾਮ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਿਨਾ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਦਾ ਹੀ, ਔਰ ਭਟਕਣ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਮਝਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋੜੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੁੜੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘੋਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਨ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਜਗਾਈਏ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਾਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਜਗਾਈਏ, ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗ ਲਗਾਈਏ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਚਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਅਸਲ ਤੱਤ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੂਖਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਊਂਡ ਵਿਦਾਊਟ ਸੋਰਸ, ਅਨਹਦ ਨਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਾਊਟ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ। ਹੈਪੀਨੈਸ ਵਿਦਾਊਟ ਰੀਜ਼ਨ, ਅਕਾਰਨ ਆਨੰਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਿਹਾ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਔਰ ਲਾਈਟ ਵਿਦਾਊਟ ਸੋਰਸ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋਤ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਨੇਕ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਕਕਾਕਸ਼ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਗੇਗਾ, ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲਿਓ ਕਹਾ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਓ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਆ।
सत जीवन दा की है। इस मन को कोई खोजो पाई, तन गया मन कहाँ समाई। तन चला जाएगा, मन किधर जाएगा। खोजिए, साहिब कह रहे हैं, सिखा ए तां देख की हो रहा है। सत की है, शरीर नहीं है। संत अतर सिंह जी शरीर छड्डण वाले होए, सप कट गया सी इत्थे दिल्ली च ही, तां संगतां बड़ियां विरलाप विच रहीआं। ब्रह्म ਗਿਆਨੀ पूर्ण ब्रह्म ਗਿਆਨੀ की कहेगा, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ शरीर ਜਾਣਦੇ ਹੋ। शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हाँ, ਤੁਸੀਂ शरीर नहीं हो। ਇਹ ਤੇ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ ਨਾਨਕ। ਬਿਨਾ ਆਪਾ ਚੀਨੇ ਮਿਟੇ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਿਖੇਗਾ, ਸਾਕਾਰ ਔਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਮਿਲਣ। ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੱਤਿਆ ਤੋਂ, ਟਰੁੱਥ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤ। ਸਤ means always the same, never changing। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇ, ਆਪ ਨਦਰ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਟਰੁੱਥ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਸਭ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਹਨ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। महाराज नदर करनी महाराज। गुरु साहब ने सतगुर प्रसाद। प्रसाद तो मतलब की है किरपा तो। गुरु दी किरपा तो, शब्द दी किरपा तो उस एक नाल मिलन हो पाएगा। थोड़ा भी, मेरा भी, साढ़े सारियां दा। सतगुरु नाल मिलन नाल, गुरु नाल मिलन नाल, प्रसाद नाल, एक ओमकार नाल एक मिकता हो पाएगी। यह रस्ता है बाणी दा, यह रस्ता है गुरु नानक दे घर दा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਔਰ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਗਿਫਟ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤ ਪੁਰਸ਼, ਇੱਕ ਅਵੇਅਰ ਪਰਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੀਕਰਟ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਾਂ ਜਗਾ ਲਵਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਜੋਤ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਝਿਆ ਦੀਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਪਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਜਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਜਗਿਆ ਕਰੋ। ਮਨ ਜਗ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਜਗਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਿਯੋਂਡ ਡਾਊਟ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਾਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਇਨਟੂ ਅ ਡੈਡ ਐਂਡ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਲ ਦਾ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ, ਘੜੀ ਕਦੋਂ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਈਗੋ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਈਗੋ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਚੇਂਜਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸੱਤ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਨਾ ਲੈ ਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਤੱਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੈਕਾਰਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਰਖਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਵਰਤੇਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ, ਅਸਲ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਢਹਿੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਸੱਤ ਵੱਲ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਛੱਡੀ ਪਾਈ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀਏ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆ ਬੁਝਾਏ ਜਿਉ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੁਝਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਰਿਵੀਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਵਰ ਪ੍ਰਵੇਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਵੱਲ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਠੇ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਸਭਾ, ਸਿੱਧ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਯੋਗ ਮਤ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, 84 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਹਨ ਔਰ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆਸਣ ਹਨ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ। ਸੰਤ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਭਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਤ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ। ਜੈਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤਿਨ ਕੋ ਜੈਕਾਰ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਰਤ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਔਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਬੇਲਾ ਲੋ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ,
ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਟਿਊਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਟਿਊਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਰਿਐਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁ ਚੁੱਜੀ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਸਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨਡ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਠੇ। ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ। ਸੰਤ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਠੇ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ। ਸੰਤ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਆਸਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ? ਸਿੱਧ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਿਆਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਿਲਣ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡਾ ਤੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਹੋਏ ਜਾਤ ਨਿਮਖ ਮੈਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੁੱਧ ਸਿਖਲਾਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁੱਧੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਥਿਰ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨ ਫਿਰ ਸੰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪ ਵਰਗੇ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲੈਣ, ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਿਆ ਉਹੀ ਪਾਰ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਿਆ ਉਹੀ ਪਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੋ ਪੱਖ, ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਹਿਬ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਤਰ ਜਾਏ। ਤਿਸ ਆਗੇ ਰਹਿਰਾਸ ਹਮਾਰੀ ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਰਹਿਰਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਵੈਸੇ ਰਹਿਰਾਸ ਇੱਕ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਰਡ ਹੈ, ਰਹਿ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਿਸ ਆਗੇ ਰਹਿਰਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ? ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ, ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਰਹਿਰਾਸ ਹਮਾਰੀ ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ, ਅਪਰ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸੀਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਾਚੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ, ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੂਫੀ ਇਹਨੂੰ 11ਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਫੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਝਾਕੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੇ ਘੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾ ਲਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਮਨ ਤੋਂ ਉਸ ਮਨ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਸਤਕ ਕਾਟ ਧਰੀ ਤਿਸ ਆਗੇ, ਤਨ ਮਨ ਆਗੇ ਦੇਓ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਦੇ ਪਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ, ਸੱਤ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਸਤਕ ਕਾਟ ਧਰੀ ਤਿਸ ਆਗੇ, ਤਨ ਮਨ ਆਗੇ ਰੱਖੋ। ਆਗੇ ਦਿਓ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਓ? ਉਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮਨ ਹਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਈਗੋ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ।
ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂ, ਹੱਸ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਲਟ ਸਕਾਂ। ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੀਜ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਪਣਪਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪੁਕਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਨਰ ਜੀਵਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮਸਤਕ ਕਾਟ ਧਰੀ ਤਿਸ ਆਗੇ, ਤਨ ਮਨ ਆਗੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਵੀ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੱਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਵਣਜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਈਏ, ਸਹਿਜ ਭਏ ਜਸ ਲਿਓ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਈਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਜਸ ਲਿਓ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਇਟ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਈਏ, ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਲੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਔਰ ਸੁਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਜੀਵਨ ਲਗਾਈਏ। ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਮਾਂ ਦਈਏ ਇਸ ਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਈਏ। ਸੱਚ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸੱਤ ਹੈ, ਨੈਵਰ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਐਵਰ ਦ ਸੇਮ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਸਹਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਰ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ। ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਫਰਟ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਬੀਇੰਗ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਮਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸਹਿਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਜਸ ਲਿਓ। ਜਸ ਕੀਰਤੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਜਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ
ਸੱਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਰਾਹੋ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੋ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀਰ। ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਭਵੀਏ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਰਾਓ ਇਹ ਸਾਚ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜਿਹਵੜਾ ਬੰਨਾ ਕੋਈ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਓ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਦਾ ਲਈ, ਸਟੇਬਲ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਣਿਆਰ ਐਰਨ ਮਤ। ਐਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਮਰ ਸਮਿਥ ਲੋਹਾਰ ਜਦੋਂ ਚੋਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਉਹ ਐਰਨ ਹੈ। ਸਟੇਬਲ ਮਾਈਂਡ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਵੇਦ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ। ਪਾਓ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ। ਡਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੌਤ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਤਪ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮ ਵੱਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਟਾਲ, ਕੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਸਕਾਂ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸੁਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਸਕਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਰਅਸਲ ਸੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਓਝਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਤ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ? ਹੰਕਾਰੀ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਾਂਗੇ? ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾਵੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਓ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ,
मन ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਸਨ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਪਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਕਿਆ ਭਵੀਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਦੀ ਲੈਵਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਵੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਲਚਾ ਕੇ, ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਲਲਚਾ ਕੇ ਮਨ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਲਚਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਬੀਆ ਅਲਬਸਰਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੱਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਤਦ ਤੱਕ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਹੈ ਇੱਕ ਟੁਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ 1539 1539 ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਾ ਡਾਇਲੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ? ਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? Have we limited our lives to our day-to-day activities, or is there something beyond? ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਭਵੀਏ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁੱਚਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। फिर वो दुनिया जोगा नहीं रहेगा। होते थे कभी काम के गालिब, इश्क ने निकम्मा बना दिया। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ? ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, 4 ਬੱਚੇ ਚਾਰੋਂ ਪੰਗਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗੋ ਕੁਛ ਮੰਗੋ। ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬੜੇ ਵਿਆਕੁਲ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੰਘਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਗ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹਨ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਮੋਡਿਟੀ ਅਨਡਿਫਾਈਨੇਬਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20, 22, 25 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦਰਜ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20, 22 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 1521 ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਔਰ 1539 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਅੱਖੋਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੁਕਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, free mind, mind independent of the body, time, space and cause। ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਨਮਨ ਹੈ, ਨੋ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ, ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੈਸਟ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਭ੍ਰਮਣ ਨਾਲ ਸਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸੁਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਫਰੀਡਮ, ਲਵ, ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਜੋਏ, ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।